ईश्वर आपण को मते मध्य मनोनीत पात्र भाव व्यवहार करने को चाहती कौन आमे से ईश्वर ठारे निर्भर रखी निजकू ताहांठारे समर्पण करुछु कि मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को आपण को प्रभु नाम रे स्वागत करुछि। आपण आज केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभुंकर महादयारे आपण एवं आपणकर परिवार निश्चय भलरे थिबे। आपण नियमित आमानकर ए कार्यक्रम रे संपृक्त होउछंती, तद्वारा शिक्षा लाभ करुछंती, विश्वासर जीवन रे वृद्धि पाउछंती। कारण ए विषयटी आमाने आपणक भली अनेकंक ठारू मतामत पाइकी जानिबा को पारिछु। प्रभु आपण मान को आहुरी आशीर्वाद करंतु। मोर एतिकी मात्र अनुरोध आपण को ए कार्यक्रम संपर्क रे अन्य मान को मध्य सूचना दियंतु, जेपरिक से माने मध्य आपणक परि आशीर्वाद प्राप्त हबे। ए पर्यंत जदि आपण आम सहित जोगाजोग करि नाहंती, टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी दिया जाउची से नंबर रे आज ही फोन कॉल करंतु। आपणक कॉल रो अपेक्षा रे आम माने अछु। प्रिय बंधु, गत अध्ययन रे आम माने साउलंक विषय आलोचना करिथिलु। साउलंकु प्रभु जीशु आश्चर्य भाव रे धरिले। जेउ आलोक साउलंक चतुर्दिगरे चमकी उठिला ताहा एते शक्तियुक्त थिला जे से किछि देखिबाकू पारिले नाही। 3 दिन पर्यंत से देखिबाकू पारिले नाही, अंध भली रहिगले। दमशेक रे ईश्वर जणे व्यक्ति को रखिथिले जे आसिले साउलंकर निमंते प्रार्थना कले। ईश्वर साउलंकु केवल कथा कहले ताहा नुहे, किंतु साउलंकर निमंते प्रार्थना करिया पाए हननिय नामक जणे विश्वासी बा शिष्य को मध्य प्रभु कथा कहले। हननिय आसिले एवं साउलंक निमंते प्रार्थना कले। सेतेबेले साउल दृष्टि शक्ति फेरी पाइले। जदिओ हननिय साउलंकर नाम शुणी भयभीत थिले, किंतु प्रभु तांको कहले से अर्थात साउल मोहर मनोनीत पात्र अटे। प्रिय दर्शक बंधु, ईश्वर आमको ताहांकर मनोनीत पात्र भावरे मनोनीत करि अछंती। साउल आत्मारे बाप्तिजित हेले एवं साउल समाज गृह को जाई ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रचार करने को लागिले। ताहांकर परिवर्तन अद्भुत थिला। जे दिने विश्वासी मान को ख्रीष्ट विश्वासी मान को ताड़ना करथिले, एबे से निजे जीशुंकर साक्षी भावरे कार्य करछंती। जिहुदी माने साउलंकर परिवर्तन देखि ताहांकु ईर्षा कले, ताहांक प्रति क्रोधान्वित हेले एवं ताहांकु बद्ध करिया पाई चेष्टा कले, किंतु साउल सेमानक हाबुडरू खसी पळैले। परे आमे देखु अन्य विश्वासी मान को सहित साक्षात करिवा निमंते साउल जेरुसलाम को गले। आज ए विषय ने कि आहुरी अधिक आलोचना करिवा, किंतु ता पूर्वरु गोटिए भक्तिमूलक गीत सुनिबा। क्रूस पासे आमे अरपी बाजी अछि जेते पापरासी, क्रूस ही केवल नेब हृदयरु पाप दाग सबु नासी। क्रूस पासे आमे अरपिबा आजी अछि जेते पापरासी, क्रूस ही केवल नेब हृदयरु पाप दाग सबु नासी। क्रूस हेउ आम पथर प्रदीप, क्रूस हेउ आम पथर प्रदीप, होई
ହେବୁ ତାହାରି ସନ୍ତାନ। ବାକ୍ୟ ହେଉ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, କୃଷ ହେଉ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ। କୃଷ ଦୂରେ ନେବ ସକଳର ଦୁଃଖ, ପାପ ତିମିରାଚ୍ଛନ୍ନ। ବାକ୍ୟ ହେଉ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, କୃଷ ହେଉ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତା 9 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 43 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଦମେଶକରେ ସାଉଲ 3 ଦିନ ରହିଲେ, ଆଉ ସେହି 3 ଦିନର ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ, ସେହି ଦର୍ଶନର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦର୍ଶନର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଆଜିର ଅଂଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ଦମେଶକରେ ହନନୀୟ ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହନନୀୟ। ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ସଳଖ ନାମକ ପଥକୁ ଯାଇ ଜିହୁଦାର ଗୃହରେ ତାର୍ସ ନଗରର ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, କାରଣ ଦେଖ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆଉ ସେ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହନନୀୟ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ତାହା ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରୁଅଛି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଅଛି। ତାର୍ସର ସାଉଲଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ଓ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ସନ୍ଦେହ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ମାତ୍ର କିଏ ତାହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଉପାୟ ବତାଇବ? ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସାଉଲ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତହିଁର ଉପାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହନନୀୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ସାଉଲଙ୍କୁ ସେହି ଦର୍ଶନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। 13 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହନନୀୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଜିରୁସାଲାମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଲୋକ ଯେ କେତେ ଉପଦ୍ରବ କରିଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଅନେକଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଲୋକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷମତା ପାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, କାରଣ ସେ ବିଜାତି, ରାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭର ନାମ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ଅଟେ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭର ନାମ ସକାଶେ ତାହାକୁ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଜଣାଇବା। ସାଉଲଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାରେ ଈଶ୍ୱର 2ଟି ମହାନ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ବହନ କରି ସୁସମାଚାରର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ବହନ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ବହନ କରିବା ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା। ତେବେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମକୁ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳ ନିକଟରେ ବହନ କରିବାକୁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ବିଜାତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବହନ କରିବାକୁ ଥିଲା। ବିଜାତିମାନେ ସେହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ସେହି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଉଲ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏପରିକି ସମ୍ଭବତଃ ନିରୋଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ସେହି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବହନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବହନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୌଣସି ନଗରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସମାଜଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ସେହିଠାରୁ ସେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲେ। ମୋର ମତରେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ କେହି ସେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। କେହି ହେଲେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଅଛି। ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରୁ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ହଁ, ଏହା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ତେବେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଶେଷତଃ 3ଟି ବିଷୟ
ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ସାଉଲ ପାଉଲରେ ପରିଣତ ହେବାରେ କ'ଣ ସେହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଥିଲା? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାଉଲଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେହି ତିନୋଟି ବିଷୟ କିପରି ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପାଉଲଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ଯେପରି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲା? ତାରସର ସାଉଲ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଲ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାହାଙ୍କର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପୁରାତନ ନିୟମ ସହିତ ବିଶେଷ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତୃତୀୟରେ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ସାଉଲଙ୍କର ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେହି ଦର୍ଶନ ପାଇବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସାଉଲଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତିଫାନ। କାରଣ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପଛରେ ସାଉଲଙ୍କର ହାତ ଥିଲା ଓ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ସେହି କାରୁଣ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ସେହି ଶେଷ କେତୋଟି କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ସ୍ତିଫାନ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ, ସାଉଲ ହୁଏତ ତାହା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାରିନଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଦିନ ଆସିଲା, ସେହି ଦମେଶକର ପଥରେ ସେହି ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ, ଯାହାର ପଛରେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସବୁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଉଚିତ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସାଉଲ ସେହି ଦମେଶକରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏକାକୀ ନୀରବରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ହନନୀୟଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ସାଉଲଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। 17 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ହନନୀୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେହି ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ସାଉଲ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମର ଆସୁଥିବା ପଥରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଏଠାରେ ହନନୀୟ ସାଉଲ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଭାଇ। କାରଣ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭ୍ରାତା ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ। ସାଉଲ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବାକୁ ଥିଲା ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିଲା। ସେ ସେହି ସେବକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିଲା। କାରଣ ଏହି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସେ ସେହି ଦମେଶକର ରାସ୍ତାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନନୀୟ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିନଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଲାଭ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ 18 ଓ 19 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେହି କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କାତି ପରି କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲେ, ପୁଣି ସେ ଉଠି ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଭୋଜନ କରି ବଳ ପାଇଲେ। ଏଥିଉତାରେ ସେ ଦମେଶକରେ ଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେକ ଦିନ ରହିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଙ୍କର ସେହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ ଓ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ହନନୀୟଙ୍କ ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଥିଲା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତଃକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହ୍ୟ ଚିହ୍ନ ବା ପରିପ୍ରକାଶ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେହି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛୁ କି?
ସାଉଲଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଉଲରେ ପରିଣତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ସେ ସେହି ଦମେଶକରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି। 9 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏହା ସେ ଅବିଳମ୍ବରେ ସମାଜ ଗୃହ ସମୂହରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାର୍ସର ସାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦମେଶକରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏହା ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହା ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଡ଼ନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏହା ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ଓ ଜାଣିପାରିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଆପଣ ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିନପାରେ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ସେ ହିଁ କେବଳ ପବିତ୍ର, ନିଷ୍ପାପ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲେ। ସାଉଲ ତାହା ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ସେହି ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ। 21-22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଯାଇପାରେ, ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲା, ଏ କି ସେହି ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ଅଧିକତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପୁଣି ଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦମେଶକ ନିବାସୀ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ତର କରିଦେଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମସିହ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି? ନିଜ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପୁରାତନ ନିୟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ସେହି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ 9 ପର୍ବର 23-25 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଦିନ ଗତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ସାଉଲଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦିବାରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଗର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଜଗି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଗୋଟିଏ ବେତାରେ ପ୍ରାଚୀର ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ସାଉଲଙ୍କୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାଉଲଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଯଦିଓ ଏକ କୌତୁହଳ ପରି ମନେ ହୁଏ ବା ସାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସାଉଲ ନୀରବ ରହିନଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୟ ବା ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସାଉଲ ସେପରି ନଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୟ କିମ୍ବା ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସାହସର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ସାଉଲ ସେହି ଦମେଶକରୁ ଆସି ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। 9 ପର୍ବର 26-27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣବା ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ବାଟରେ ସେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ଓ ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଥିଲେ, ଆଉ କି ପ୍ରକାରେ ସେ ଦମେଶକରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସାହସପୂର୍ବକ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଏହିସବୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସାଉଲ ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଏହିପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ତାଡ଼ନାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ ଓ ସାଉଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣବା, ଯେଉଁ ନାମର ଅର୍ଥ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପୁତ୍ର, ସେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଏହିପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନ ଯଦି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ସାଉଲଙ୍କୁ କିଏ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣବା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତାହା କରିପାରୁଛୁ କି? 9 ପର୍ବର 28 ଓ 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜେରୁସାଲେମରେ ଗମନାଗମନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସାହସପୂର୍ବକ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାବାଦୀ ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଉଲ ସେହି ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ରହିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସାହସପୂର୍ବକ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେହି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାବାଦୀ ଯୁହୁଦୀମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀକ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ବାହାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହି ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଏତେ ଦୂର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ତାହାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। 30 ଓ 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ଜାଣିପାରି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ କାଇସରିଆକୁ ଘେନିଯାଇ ତାର୍ସକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମୁଦାୟ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ, ଗାଲିଲି ଓ ସମୀରଣର ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟରେ ଆଚରଣ କରି ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ପାଉଲ ନିଜର ନଗର ତାର୍ସକୁ ଫେରିଗଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେ ନିଜର ପିତା, ମାତା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣୁନା। ତାଛଡ଼ା ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁସମାଚାର ଜିହୁଦା, ଗାଲିଲି ଓ ସମୀରଣରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ସେ ମଧ୍ୟ ଲୁଦିଆ ଓ ଜାଫରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 32ରୁ 35 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ପିତର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଲୁଦ ନିବାସୀ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏନିୟ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଲେ। ସେ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଥିଲା। ପିତର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏନିୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛନ୍ତି, ଉଠ, ତୁମର ସେଜ ସଜାଡ଼। ସେଥିରେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠିଲେ। ଆଉ ଲୁଦ ଓ ସାରଣ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ ଓ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। 9 ପର୍ବ 36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜାଫରେ ଟାବିଥା ନାମରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଦରକାର। ସେ ନାନା ସତ୍କର୍ମ ଓ ଦାନକ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଥିଲେ। ସେ ନାନା ସତ୍କର୍ମ ଓ ଦାନକ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବୁଣାବୁଣି କରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ? ହଁ, ଏହା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରତି ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ସାଧନ କରିପାରିଥିଲେ। ହୋଇପାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଦ୍ଦୀପନାମୂଳକ ସଭା ବା ସୁସମାଚାର ସଭାମାନଙ୍କରେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ଯେଉଁ ଦାନ ପାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ତଥା ସେବା ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। କାରଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୂଚୀକର୍ମ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଏକ ଦାନ ଥିଲା। ଏହାପରେ 37ରୁ 39 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଗୋଟିଏ ଉପର କୋଠରୀରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ଲୁଦ ଜାଫର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିବାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପିତର ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଏହା ନିବେଦନ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପିତର ଉଠି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ସେ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଉପର କୋଠରୀକୁ ଘେନିଗଲେ। ଆଉ ବିଧବାମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ବିଳାପ କରୁ କରୁ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗରଖା ଓ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନାଇଥିଲେ ସେହିସବୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କିପରି ସମାଧିକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ।
ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଜାଫରୁ ଲୁଦକୁ ଖବର ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ପିତର ଆସି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସିମୋନ ପିତର ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିତର ଲୁଦରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 40 ଓ 41 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିତର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ମୃତକୁ ଜୀବିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତାବିଥା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ସେହି ଆଦ୍ୟମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରେରିତ ପିତର ଓ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ପାଉଲ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପିତର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ଜଣେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ପିତର ଯଦିଓ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ 42-43 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏହି କଥା ଜାଫର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ପାରିଥିଲା। ଅନେକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇଛି। ସାଉଲଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା। ଜଣେ କଠୋରପନ୍ଥୀ, ଜଣେ କଠିନମନା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବଦଳେଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାହା ହିଁ ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ କଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ସାଉଲଙ୍କୁ ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ଯେ ପିତର ଲୁଦ୍ ନିବାସୀ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଦର୍କା ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଏଠି ସରିଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ କଲ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେହି ଅଟ, ତୁମେ ବଦଳି ଯାଇନାହଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଅ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ତୋଳି ଧରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ସାନନ୍ଦିନୀ ଗୁରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।